Namaskaram to all of you on this auspicious day 2 of Vijayadashmi. We are so happy to invite you all virtually to celebrate Natya Mandir's 8th year anniversary. On behalf of the institution and our beloved Guru, Srimati G. Reshmi, founder and director of Natya Mandir, Temple of Dance, I would like to extend my warm gratitude in inviting you all to be part of this celebration. A few words about our Guru and our institution. Natya Mandir, Temple of Dance, was founded by Natya Kalaratna Srimati G. Reshmi, MA MPhil Bharatanatyam, on 18th of October 2012. Srimati G. Reshmi, with a formal training of over 2 decades in Bharatanatyam under her eminent Guru Srimati Samyukta Varadarajan and accompanied by MA MPhil from University of Madras, Srimati G. Reshmi is a versatile dancer, choreographer and teacher. In recognition of her devotion, dedication to dance, Srimati G. Reshmi is a graded artist at National Doordarshan and has been conferred with various titles like Purachi Thalaivar MGR Award by South India Social Cultural Academy, Natya Taragai by Salangai Oli, Ilam Natya Mamani by Madras Kalibari, Natya Mayuri by Bharati Kshetra, Best Dancer 2002 by VDS Art Academy and Swami Vivekananda Award by Bharati Yuva Kendra. She is also well trained in Mohiniyattam under renowned Guru Srimati Gopika Varma. Srimati G. Reshmi has performed at various temples in Sabhas in India and abroad. As a passionate dancer herself, Srimati G. Reshmi continues her journey with a holistic approach and as a competent teacher. She encourages her students to enrich their skill and effectively equip themselves in the divine form of art. Our institution, Natya Mandir, has adopted Vandanallur and Varur style of Bharatanatyam. But we do respect other styles and also allow students to learn the good from every other style because we believe that there is no such thing called different styles of Bharatanatyam. At Natya Mandir, we have senior students who assist with teaching and has also pursued masters in Bharatanatyam. The students are encouraged to attend various technical examinations in Bharatanatyam such as 8th grade exams in dance for gaining a strong foundation of knowledge in both theory and practical. Also, the students are incited to participate in competitions and also trained to be capable of choreographing on their own, which is the key to take away of our students. Even during this pandemic situation, the students was eagerly working on various group activities and projects, which kept them engaging and enriched their knowledge in the art form. Adding on, the senior students have also participated in All India Social Distancing Online National Solo Dance Contest organized by ANASS India and bagged the first and second position. The little ones from our institution had secured 3rd place in International Competition of Dance 2020 Online organized by AIDA. Passion, hard work, dedication, quality and holistic growth have been the focus of Natya Mandir with the aim of spreading the art form with no boundaries. Natya Mandir, Temple of Dance, is still a budding institution which aspires to bloom in the near future. Thank you. Today, we are going to begin with the most popular composition of Ambujam Krishna, Chinna Chinna Padam Vaithu. Oh, Kanna, please come step by step with your little feet. Come with the bells in your anklets to rule over me. When mother was churning butter in the home of Nanda, you speak sweet words with your begging eyes, curling the lips lovingly and extending your hands. You put on a tantrum and also danced. When heaven wandering, earth getting charm and mother becoming sad, with your fame spreading in all directions, with the ornaments worn and the body moving. When you kept your feet on the gems decorated at the head of the snake. This is going to be performed by the blooming artists of our institution, Ragam Kapi Talam Adi. Chinna chinna padam vaithu Chinna chinna padam vaithu Kanna neeva 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 செஞ்சிலம்பு கடல் கொஞ்ச என்னை ஆளவா சின்ன சின்ன பதம் வைத்து கண்ணா நீவா செஞ்சிலம்பு கடல் கொஞ்ச
என்னை ஆளவா சின்ன சின்ன பதம் வைத்து கண்ணா வா கண்ணாவா நீ நந்தன் மனை தனிலே நந்தன் மனை தனிலே அன்னை தயிர் கடைய 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 கண்ணன் மொழி பேசி கண்கள் கெஞ்சி கொஞ்ச கண்ணன் மொழி பேசி கண்கள் கெஞ்சி கொஞ்ச கண்ணன் மொழி பேசி கண்கள் கெஞ்சி கொஞ்ச கண்ணை வாயிதை சூழித்து கரம் நீட்டி கால் உதைத்து கண்ணை வாயிதை சூழித்து கரம் நீட்டி கால் உதைத்து வெண்ணை தந்தால் விடுவேன் என்று அடம் பிடித்து நடம் புரிந்த வெண்ணை தந்தால் விடுவேன் என்று அடம் பிடித்து நடம் புரிந்த சின்ன சின்ன பதம் வைத்து கண்ணா தேவா செஞ்சிலம்பு கடல் கொஞ்ச என்னை ஆளவா சின்ன சின்ன பதம் வைத்து கண்ணா நீ வா கண்ணா வா நீ வா வியக்க மண்மயங்க அன்னை தன் கண் கல்லங்க விண்வியக்க மண்மயங்க அன்னை தன் கண் கலங்க விண்வியக்க மண்மயங்க அன்னை தன் கண் கலங்க விண்வியக்க மண்மயங்க அன்னை தன் கண் கலங்க என் திசையும் புகழ் ஓங்க இலங்குமே நிகடிய செய்ய என் திசையும் புகழ் ஓங்க இலங்குமே நிகடிய செய்ய மனிதரித்தபடி சிரத்து பாதம் வைத்து தன்னகம் உடுங்க மனிதரித்தபடி சிரத்தில் 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 பாதம் வைத்து தன்னகம் ஒடுங்க தக்கிட்டத்தும் தக்க தக்கிட்டத்தும் தகதிக்கு தக்கிட்டத்தும் என்று ஆட சின்ன சின்ன பதம் வைத்து தக்கிட்டத்தும் தக்க தக்கிட்டத்தும் தக்கத்துக்கு தக்கிட்டத்தும் என்று ஆட சின்ன சின்ன பதம் வைத்து கண்ணா நீவா செஞ்சிலம்பு கடல் கொஞ்சம் என்னை ஆளவா சின்ன சின்ன பதம் வைத்து சின்ன சின்ன பதம் வைத்து சின்ன சின்ன பதம் வைத்து கண்ணா கண்ணா நீ வா கண்ணாவா Next comes a Kavadi Chindu, a vibrant composition on Lord Muruga. It says, "Here, my friend, my heart overwhelms and my body melts, even when a passer-by utters the name of Lord Muruga, the divine husband of Valli. She goes on dreaming about her Lord and narrating the precious time she spent with her Lord to her Sakhis.
வள்ளி கணவன், ராகம் செஞ்சுருட்டி, தாளம் ஆதி. வள்ளி கணவன் பேரை வழி போக்க சொன்னாலும், வள்ளி கணவன் பேரை வழி போக்க சொன்னாலும், பள்ளி கணவன் பேரை வழி போக்க சொன்னாலும், உள்ளம் குழையுதடி கிளியே, உள்ளம் குழையுதடி கிளியே, உள்ளம் குழையுதடி கிளியே, உள்ளம் குழையுதடி கிளியே, ஊனு முருகுதடி கிளியே, ஊனு முருகுதடி. வள்ளி கணவன் பேரை வழி போக்க சொன்னாலும், உள்ளம் குழையுதடி கிளியே, ஊனு முருகுதடி கிளியே, ஊனு முருகுதடி. மாலை வடிவேலவர்க்கு வரிசையாய் நான் எழுதும், மாலை வடிவேலவர்க்கு வரிசையாய் நான் எழுதும், போலைக்கிரு காஜதே கிளியே, போலைக்கிரு காஜதே கிளியே, உள்ளமும் கிரு காஜதே கிளியே, உள்ளமும் கிரு காஜதே. மாலை வடிவேலவர்க்கு வரிசையாய் நான் எழுதும், போலைக்கிரு காஜதே கிளியே, உள்ளமும் கிரு காஜதே கிளியே, உள்ளமும் கிரு காஜதே. கூடி குலாவி மெத்த குகனோடு வாழ்ந்ததெல்லாம், கூடி குலாவி மெத்த குகனோடு வாழ்ந்ததெல்லாம், வேடிக்கையல்ல அடி கிளியே, வேடிக்கை அல்ல அடி கிளியே, வெகு நாளை வந்த மடி கிளியே, வெகு நாளை வந்த மடி. கூடி குலாவி மெத்த குகனோடு வாழ்ந்ததெல்லாம், வேடிக்கை அல்ல அடி கிளியே, வெகு நாளை வந்த மடி கிளியே, வெகு நாளை வந்த மடி. மாடுமனை போனால் என்ன, மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன, மாடுமனை போனால் என்ன, மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன, கோடி செம்பொன் போனால் என்ன கிளியே, கோடி செம்பொன் போனால் என்ன கிளியே, குறுநகை போதுமடி கிளியே, குறுநகை போதுமடி. மாடுமனை போனால் என்ன, மக்கள் சுற்றம் போனால் என்ன, கோடி செம்பொன் போனால் என்ன கிளியே, குறுநகை போதுமடி கிளியே, குறுநகை போதுமடி.
special for all the students in this institution. So here comes the beloved disciples of our Guru Srimati G. Reshmi, who are all going to share with you all their experiences and journey of getting trained under this tutelage of this institution. Sri Gurubhyo Namaha. Wishing my dance school, Natyam Mandir, a very happy birthday. Good evening to all. I am Evarsha. My guru name is G. Reshmi and Ramyaka. After 8th year anniversary of Natyam Mandir, celebrating a happy moment. நம்மளுடைய கலாச்சாரம் வந்து பரதநாட்டியம் வந்து டான்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நார்மல் டான்ஸ் தான். நான் வந்து ஈஸியாக வந்து கற்று முடிச்சதான் நினச்சேன். ஆனால் அப்படி கிடையாது. நாட்டியம் போனதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது இந்த மூமெண்ட் இந்த சிம்பிளுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு மீனிங்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு வந்து அப்போ தான் தெரிஞ்சுது. ஒரு ஸ்டெப் நியூ ஸ்டெப் போனால் வந்து உங்களை பழைய ஸ்டெப் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டான்ஸ் மட்டும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க, நிறைய எக்ஸசைஸ் யோகாஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களுடைய குரு வந்து கிளாஸ் நடத்தும்போது வந்து குருவாக இருப்பாங்க. மற்ற டைம் வந்து எங்ககிட்ட ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுவாங்க. Dear ma'am, I feel so blessed to be part of Natya Mandir and I feel so proud to be your student. I have been learning dance from you for almost 8 years and it's only because of you I could learn a lot. You always keep motivating and encouraging me and correct me whenever I go wrong, which helps me to mold myself. You have not only been a teacher for me, but also a good friend. I still remember that I was very much scared on my first stage program, but your complete support and guidance helped me to overcome my fear and perform till date. I am completely satisfied for choosing Natya Mandir and I feel it's a perfect institution which helped me to learn more about dance and also helped me to come a long way in dance. I thoroughly enjoy my days at Natya Mandir and along with our team. Thank you ma'am for all your support. I started practicing Bharatanatyam from 3rd standard onwards at Geethalayam. I recently joined Natya Mandir as on July 2020. Reshmi ma'am and Ramya ma'am has taught me all the history of Bharatanatyam which I was not aware of. Understanding the background of Bharatanatyam with various examples is very enriching. The warm-up section taking place in every class is very helpful. Thank you Reshmi ma'am and Ramya ma'am for making this journey very memorable to all of us. வணக்கம், நான் நாட்டிய மந்திரில் பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிறேன். எனக்கு வந்து ரேஷ்மி அக்காவும் ரம்யா அக்காவும் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எனக்கு இந்த பரதநாட்டியம் கிளாஸ் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஹாய் எவ்ரிவன், நான் நாட்டிய மந்திர் ஸ்டூடெண்ட் சாய் ஸ்ருதி பேசுகிறேன். எங்கள் குரு ரேஷ்மி மேம் பற்றி சொல்லணுன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. அதே நேரத்தில் பர்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. இந்த தருணத்தில் நான் மேமுக்கு வந்து தேங்க் பண்ணணும்னு விரும்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். நான் ஆர் கேமச்சுத்தாரா நாட்டிய மந்திரில் பரதநாட்டியம் 3 வருஷமும் கற்றுட்ருக்கேன். அவங்க பெருமாள் கோயிலும் காணேஸ்வரர் கோயிலும் ஆட வச்சனால எனக்கு டான்ஸ் மேலே ஒன்றும் ஆர்வம் உண்டாக்குச்சு. பரதநாட்டியம் டான்ஸ் கிளாஸ்க்கு போனதுக்கப்புறமா ஸ்கூலில் எனக்கு பரதநாட்டியம் ஆடுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கிடைச்சி. Namaste to all. I am Desika. I am learning Bharatanatyam from 1st standard under guidance of Guru Srimati G. Reshmi. I am thanking them in this auspicious occasion because she and her assistant Ramya Akka put so much effort to teach us and guide us. We will be chatting and talking to them in a friendly manner. I am so thankful to them for guiding me and perfecting me. Thank you. பேர் ஜனனி. நான் 3 இயர்ஸாக நாட்டிய மந்திரில் டான்ஸ் கற்றுக்கிறேன். என்னோட டீச்சர் வந்து ரேஷ்மி அக்கா. அவங்க தான் வந்து நிறைய சொல்லி தருவாங்க. இப்போ வந்து ரீசெண்டாக கொரோனா வந்ததுனால நாங்கள் வந்து ஆன்லைனில் தான் ஆடிட்டுருக்கோம். ஸோ ஆன்லைனில் வந்து அவங்க எனக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் அவங்க எல்லாருக்கும், என் கிளாஸ்மேட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும். ஸோ வந்து அது கற்றுக்கும் போது நிறைய புது புது விஷயம்லாம் சொல்லுவாங்க. அது வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கேட்கும் போது. இன்னும் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும்னு ஆசை வரும். அவங்க வந்து திட்டுவாங்கலாம் சொல்ல முடியாது. எப்போவுமே வந்து தப்பு பண்ணால் தான் எல்லா டீச்சர்ஸும் திட்டுவாங்க. ஸோ வந்து அவங்க வந்து எல்லா கரெக்ஷனும் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க எனக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தேங்க்ஸ். ஹாய், என் பேர் கிருத்தி. நாட்டிய மந்திரில் 7 இயர்ஸாக டான்ஸ் கற்றுட்ருக்கேன்.
என் குரு ரேஷ்மி மேமோட கைடன்ஸில் 2018 என் சலங்க பூஜை பண்ணேன். மேம் டைரக்ட் பண்ண தசாவதாரம் டான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. We have also performed in various temples during festivals and also during the Marwari music season. When it comes to dancing, my guru is a perfectionist and she makes us practice each and every step to perfection. She brings out the best in all of us, and I'm very grateful to both my guru Reshmi ma'am and Ramya akka for mentoring me. In the lockdown time la kuda ma'am has given us many creative projects, moral stories, surkural எல்லாமே வந்து பரதநாட்டியம்லேயே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஐ லைக் மை குரு வெரி மச். அவங்க ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க. ஐ விஷ் நாட்டியம் மந்திர் ஆல் தி சக்ஸஸ் அண்ட் அ பிரைட் ஃபியூச்சர். வணக்கம் மிஸ். ஸோ நாங்கள் இந்த ஆனுவல் டேக்கு வந்துட்டு எங்களோட நாட்டிய மந்திரோட ஜேர்னியை ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறோம். ஆனுவல் டேக்கு வந்துட்டு தசாவதாரம் பண்ணியிருந்தோம். அப்போது தர்ஷிகாவோட ஃபஸ்ட்டு நாட்டிய மந்திர் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருந்துச்சு. நான் வந்து கிருஷ்ண வேஷமும் பலராம வேஷமும் போட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நாட்டிய மந்திரிலேருந்து ஆனேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நாங்கள் நிறையா அந்த பேக் ஸ்டேஜில் நடந்த கதை, நாங்கள் எங்கேயும் அங்கேயும் ஓடுறது, ஒரு காஸ்டியூம் மாற்றுறது, செம ஃபன்னாக இருந்துச்சு. நானும் கொஞ்சம் பார்ட்ஸ்லாம் பண்ணேன். கேரளாவில் ஒரு இடத்துக்கு போய் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். அவங்க சொல்கிற மலையாளம் புரியலனாலும் அவங்க சொல்ல வருது என்னன்னு எங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நல்லா ஃபன்னாக இருந்துச்சு. நான் தூங்குறதெல்லாம் மிஸ் ஃபோட்டோ எடுத்து அதெல்லாம் நல்லா ஃபன்னாக போச்சு. நாங்கள் ட்ரெயின்லேயும் செம்ம ஃபன் பண்ணோம். அப்புறம் அங்கேயும் அவங்க வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க மிஸ்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம். நாங்கள் வந்துட்டு சிதம்பரம் கோயிலுக்கு போனோம். அங்கே வந்துட்டு ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் அங்கே போயிருந்தோம். அப்போ வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரே பாட்டுக்கு ஆடுற மாதிரி ஒரு கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் பண்ணோம். அங்கேயும் நாங்கள் நல்லா ஃபன்லாம் பண்ணோம். அங்கே ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு லேட் ஆனதுனால நாங்கள் வந்துட்டு அங்கேயே உட்காந்து தூங்கிட்டோம். அதுவும் மிஸ்ஸு ஃபோட்டோ எடுத்து அதுவும் தெரிஞ்சு அது நல்லா ஃபன்னாக போச்சு. நாங்கள் அதுக்கப்புறம் ட்ரெயினில் திருப்பி வரும்போது டம்ஸ்டார்ஸ்லாம் விளாண்டு செம்ம ஃபன்னாக போச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து துறையூர் திருச்சியில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். நான் வந்து மாடு மேய்க்கும் கண்ணைக்கும் அப்புறம் இன்னொரு டான்ஸும் ஆடினேன். அங்கே எங்களுக்காக ஸ்டேஜெல்லாம் கட்டியிருந்தாங்க. ப்ளஸ் மெயினாக வந்து ரேஷ்மி மிஸ் அம்மா அப்பாவும் அப்புறம் ரம்யா அக்கா ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் 2-3 months கழிச்சு மிஸ் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஆன்லைன் கிளாஸில் தான் இன்னும் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்தாங்க. நிறைய அப்புறம் இது ஆட சொல்லி இது எங்களை அனுப்ப சொன்னாங்க. அது நிறைய யூடியூப்பில் போட்டாங்க. அண்ட் ஆல்சோ வந்து கொரோனாக்கு முன்னாடியே நாங்கள் யோகாக்கெலாம் நாங்கள் வந்து யோகா டேக்கு வந்து யோகா போஸ்டர்லாம் பண்ணி கூட நாங்கள் யூடியூப்பில் போட்டோம். ஸோ தேங்க்யூ ரேஷ்மி மிஸ். எங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. எங்களை வந்துட்டு நிறைய காம்படிஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நீங்கள் இன்விடேஷன்ஸும் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த ஆனுவல் டே வந்துட்டு நல்லா போகணுன்னு நாங்கள் 2 பேரும் எங்களோட விஷஸ். தேங்க்யூ மிஸ். தேங்க்யூ மிஸ். பாய். Shri Gurubhyo Namaha. My name is Manisha. October 18th வந்து நாட்டிய மந்திரோட ஆனிவர்சரி நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். நான் வந்து ஒரு பாட்டாக இருக்கேன்னு நினைக்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது. 6 yearsஸாக நான் வந்து நாட்டிய மந்திரில் என் ஜேர்னி வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன். அண்ட் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டான்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே வந்து நாட்டிய மந்திரில் தான். என்னை வந்து நல்லா வந்து உங்களே சொன்னால் ரேஷ்மியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. என் சலங்க பூஜையில் வந்து என் ரிலேட்டிவ்ஸ் பார்த்ததில்ல. ஏன்னா எந்த ஒரு மேமுமே வந்து அவங்க பார்த்ததில் அவ்வளோ யாருமே பண்ணது கிடையாது. நிறைய வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய நான் எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஏறினோ அடுத்து இப்போ சலங்க பூஜை இப்போ அரங்கேற்றம் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் இயரில். ஸோ அக்கா வந்து நான் எப்படி வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க எனக்கே தெரியும். அதுமாரி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்களால முடியும் பண்ணு அப்படி சொல்லுவாங்க. நாட்டியம் மந்திரில் வந்து உண்மையாலே சொல்லலாம் நிறைய மெமரிஸ் இருக்குது. டெஸ்ட் டைமில் நடக்கிறது அண்ட் வந்து நாங்கள் ஏதாவது ஒரு குரூப் ஒர்க்ஸ் நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம மற்ற கிளாஸ்லலாம் அப்படி கொடுப்பாங்கன்னு தெரியாது. குரூப் ஒர்க்ஸ் பிகாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க நாலேஜ் வந்து யூஸ் பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு நம்ம கற்றுக்கலாம் டான்ஸ் தவிர்த்து அதில் என்ன எவ்வளோ இருக்குது நிறைய ஒர்க்ஸ். இன்னும் கூட வந்து நாங்கள் குவாரண்டைன்லுமே வந்து நாங்கள் நிறைய ஒர்க்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், ஒரு ஃபன்னு. அண்ட் வந்து ரேஷ்மி அக்கா வந்து உண்மையிலே சொல்லணும்னா அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். நான் வந்து என்னோட ஒரு ஆசை என்னென்னா நாட்டிய மந்திரில் வந்து
ரேஷ்மி அக்கா கூட வந்து ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். ரேஷ்மி அக்கா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நாட்டியம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட 2 times வந்து ஆடியிருக்காங்க. அப்போ வந்து நான் வந்து அப்போ தான் வந்து டான்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ அப்போ நானும் பண்ணியிருக்கேன். பட் வந்து அவங்க கூட ஆடல, அவங்க பண்ண ப்ரோக்ராமில் ஆடிருக்கேன். ஸோ வந்து நான் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் குருவோட வந்து ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ வந்து நான் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு லெவல் வந்து கண்டிப்பாக அக்கா கூட வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது வந்து என்னோட வந்து லைஃப்லேயே மறக்க முடியாத மெமரிஸாக கண்டிப்பாக அது இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாப்பி ஆனிவர்சரி நாட்டியம் வந்து. Namaskaram to my beloved, courteous, mannerly, very devoted and enthusiastic gurus, Srimati Reshmi ma'am and Ramya ma'am, and to all. I'm V. Mohanapriya. It has been about 5 years relationship with my Natya Mandir, which taught me the discipline not only in the dance, also with all daily activities that one should follow in their life. Yes, I'm a proud student of the Natya Mandir. I joined in my age of 6 now. Now I am 11. Still stepping up by the soft and at the same time tight hold of my gurus to the great rhythmic extent. மேலும் எங்கள் நாட்டிய மந்திர் வாயிலாக நான் நன்கு பரத கலையை தெளிவாகவும் ஆக்கத்துடன் கற்று செயலாற்ற விரும்புகிறேன். நன்றி. நான் வந்துட்டு நாட்டிய மந்திரோட 8th anniversary-ல வந்து ஒரு பாட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். நாட்டிய மந்திரில் நல்லா சொல்லித்தராங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி இன்றைக்கி நாட்டிய மந்திரோட 8th anniversary அதில் வந்துட்டு ஒரு பாட்டாக நான் வந்துட்டு நாட்டிய மந்திரில் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்பவே பெருமை பண்ணுறேன். நீங்கள் நிறைய ஃபிட்னஸ் எல்லாமே சொல்லித்தராங்க, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு வந்துட்டு நாட்டியம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. Thank you. I'm Nainika Biju and I joined the dance class when I was in UKG. Dance wasn't just movements for me. It taught me and changed me in multiple ways. Dance was an exercise for the mind and for the body. It made me aware of the Indian culture and mythology. It allowed me to fail gracefully. I was taught to respect others' success and accept my failures more gracefully. It taught me dedication and devotion. It taught me the importance of teamwork. It taught me self-discipline. It taught me creativity too. Above all, it gave me self-confidence. Thank you, ma'am and Ramyaka, for leading this institute. Thank you, Natya Mandir, for creating this memorable journey for all of us. Hello everyone, my name is S.J. Nishantini. I am a student of Natya Mandir Saitapet branch. I have been associated with Natya Mandir for the past 6 years. I joined this class by looking at the performance in Perumal Temple when I was 4 years old. My dance interest made me to join the class and explore the Indian classical dance Bharatanatyam. I am thankful and grateful to my gurus Reshmi ma'am and Ramya akka for teaching me and making me to grow in my passion. Happy 8th anniversary to our Natya Mandir family, and I am very proud to be a student of Natya Mandir. Thank you everyone. Hi, I'm Veera. I have been learning Bharatanatyam from Reshmi ma'am since I was 5. I have grown a lot under her guidance. Dance was like a stress buster from me from school. I really enjoyed it. I have danced in many sabhas and temples, and I have really gained a lot of experience, and it really boosted my confidence. Thank you, Reshmi ma'am, for being such a great teacher and helping me unlock my potential. Thank you. Namaste to all. As we are celebrating the 8th anniversary of Natya Mandir, I would like to thank Guru Reshmi Akka and Guru Ramya Akka on this occasion. And I am happy to be the part of this Natya Mandir school. Thank you. The misery will be taken over by happiness, the sorrow will be taken over by pleasure, while the pain teaches us and shapes us well to live our life. Dance or arts teaches us the way of approaching life. It isn't just dance, it is something that is endless, that gives you a life of positivity and puts on a smile on your face that never fades off. I was a girl who couldn't sit in one place for a long time, and that was the only reason for me to join the dance class. Natya Mandir Temple of Dance, for me, in the beginning, it was just a class where I could move my hands and legs. But as days passed, I learned that dance was the hidden language of soul. I also learned many things that was not only about dance, even about teamwork and friendship. Apart from school, I got many friends in dance class who are from different schools, and we got to share a lot of memories.
In 2018, some of us participated in Chidambaram Natyanjali, and unfortunately, our Guru couldn't accompany us. That was the first train journey with my friends. It was one of the most happiest and unforgettable day in my life. Not only one, I have many memories that I made in Natya Mandir that can never go away. Today, in this situation too, we still hold hands virtually and learn, make new weird memories online. Hope the chain of memories of Natya Mandir becomes longer and longer with greater learning. In this special day, I thank my Guru Reshmi Akka and Guru Ramya Akka for teaching me dance. They developed my self-interesting dance, overcome my shyness. They also correct me self. Once again, I thank my Guru Reshmi Akka and Ramya Akka for being amazing teacher for me. Thank you. On the 18th of October 2012, a revolutionizing aspect took place in the dance platform. Natya Mandir was launched this day. Natya Mandir is not just a mere institution for dance, but an emotion to each and every student present here. Natya Mandir, Temple of Dance, and our beloved Guruji Reshmi have taught us how to show love, care and affection to each and everyone with being vigilant. We are forever grateful to this institution for providing us a better platform to express our talents. I sincerely congratulate each and everyone in this institution and happy 8th anniversary. Thank you. Shri Gurupyo Namaha. This is Shobana. Happy 8th anniversary to Natya Mandir Temple of Dance. நான் சம்யுக்தா வரதராஜன் மேம் கிட்ட தான் டான்ஸ் கற்றுக்கிட்டேன். அங்கே தான் ரேஷ்மி அக்கா இன்சார்ஜாக இருந்தாங்க. 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் நாட்டிய மந்திர் டெம்பிள் ஆஃப் டான்ஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணேன். வரும்போதே ஒரு பதட்டமாக எல்லோரும் பேசுவாங்களா, நம்ம செட் ஆகுவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்தேன். பட் அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே என்னோட செட் ஆகிட்டாங்க, நானும் அவங்களோட செட் ஆகி மிங்கிள் ஆகி இப்போ ரொம்ப ஜாலியாக எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் என்ஜாய்மெண்ட்டாக ஜாலியாக எல்லாருமே பண்ணுறோம். இங்கே வந்து தான் நான் நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் டெம்பிள்ஸில் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நிறையா. அப்புறம் கேரளா ஏட்டு மாடல் போகும்போது ரொம்ப ஃபன்னாக எல்லாம் ஜாலியாக ட்ரெயினில் லூட்டி அடிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணி போய் அங்கே செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். அங்கே கேரளாவில் நான் பார்த்த வரைக்கும் டான்ஸ் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு ஜாலியாக இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. ரேஷ்மி அக்கா மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு யாருமே காமாக ஜாலியாலாம் இருந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அரங்கேற்றம் வந்துட்டு என்னோடய அரங்கேற்றம் 4 பேர் சேர்ந்து பண்ணோம். அதில் வந்துட்டு ஸ்கூல் முடிஞ்சு நான் அப்படியே வந்துடுவேன், ரேஷ்மி அக்கா வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். ஏன்னா டான்ஸ் கிளாஸ் எந்த பிரான்ச்சோ அங்கே போயிடுவேன். ரேஷ்மி அக்கா வீட்டுக்கு வந்தால் வந்து எனக்கு அவங்க வந்து பிளாக் காஃபி கொடுப்பாங்க. தென் அரங்கேற்றம் முடிஞ்சது. அரங்கேற்றம் வந்து நான் எப்படி பண்ணேன்னா 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ என்னோடய பேரண்ட்ஸும் சரி ரேஷ்மி அக்காவும் சரி எப்படி அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும், ஸ்டடீஸ்லையும் டான்ஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அவங்க தான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அவங்க 2 பேருக்குமே எல்லாமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எனக்கு. அதுலேருந்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். முன்னாடிலாம் நான் வெறும் ஸ்டெப்பு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவேன், இதுக்கு அடுத்தது இது 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 அப்படியே தான் போயிட்டே இருப்பேன். இங்கே வந்தப்புறம் அது எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும், அது ஒரு ரசித்து ஆடுறது, தென் ஓன் கோரியோகிராஃபி பண்ணுறது இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருந்தது. போர்டமாக இல்லாமல் அது வந்து இது எப்படி பண்ணலாம், அது எப்படி பண்ணலாம், ஒரு சின்ன மியூசிக்கில் கூட எப்படி பண்ணலாம், ஒரு பாட்டு ஒரு ஜத்தி போட்டு எப்படி பண்ணலாங்கிற மாதிரிலாம் நாங்கள் நிறையா கற்றுக்கிட்டோம். அந்த லாக்டவுன் பீரியடில் டான்ஸ் பற்றினா நான் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். நேஷ்னல் காம்படிஷன் வந்து அக்கா சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன். அதில் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸும் வின் பண்ணேன். அண்ட் தென் நான் நிறையா காம்படிஷன் அக்கா அமைச்சிட்டே இருக்காங்க. அதுலேயும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன், வின் பண்ணுவேன். முடியலனாலும் அதுலேருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டில் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் அக்கா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். சாரி அக்கா, நான் ஒன்று மறந்துட்டேன். எப்போதுமே ரேஷ்மி அக்கா வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க, கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டா அதை நம்ம பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரேஷ்மி அக்கா. அது எப்படின்னா ஒரு ஒர்க் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம டெடிக்கேட்டடாக அதுக்கு பண்ணணும், ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா கரெக்டாக செய்யணுங்கிற மாதிரி ரேஷ்மி அக்கா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி என்ன எப்படி சொல்கிறாங்க அக்கா, சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பண்ண ஆரம்பித்தேன்.
அது எனக்கு ஒரு பிஹேவியராகவே ஆயிடுச்சு. எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் அது ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக ஒரு டெடிக்கேஷனோடு அதை பண்ணணும், கரெக்டாக பண்ணணும் அதை அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த பிஹேவியர் வந்ததுக்கு ரேஷ்மி அக்கா தான் காரணம். உங்களோட கைடன்ஸ் சப்போர்ட் என்றைக்குமே எங்களுக்கு தேவை, உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸும் எனக்கு தேவை. தேங்க்யூ ஸோ மச் அக்கா. தேங்க்யூ. ஹாப்பி பர்த்டே நாட்டிய மந்திர். எனக்கு சின்னதுலேருந்தே டான்ஸ்னால் ஒரு க்ரேஸ் இருந்தது. ஆனால் அப்போல்லாம் என்னால் வந்து டான்ஸ் கற்றுக்க முடியல. அட் ஏஜ் ஆஃப் 32 நான் வந்து டான்ஸ் கற்றுக்கலான்னு டிசைட் பண்ணேன். அப்போ வந்து ரொம்ப எங்கே சொல்லி கொடுப்பாங்கலாம் ரொம்ப சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ நாட்டிய மந்திர் எங்கள் மாமா தான் வந்து நாட்டிய மந்திர் பற்றி சொன்னாங்க. ரேஷ்மி வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சவங்கன்றதுனால ரேஷ்மி கிட்டே ரெக்வெஸ்ட் பண்ணேன். ரேஷ்மி வந்து உங்கள் பசங்களுக்கானு கேட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா இல்லை எனக்கு தான் அப்படி சொன்னோடனே ரொம்ப வெல்கம் பண்ணாங்க. வித்தின் 1.5 இயர்ஸ்லேயே வந்து சலங்க பூஜை பண்ணோம். ரேஷ்மியோட ஃபுல் சப்போர்ட் அண்ட் ஃபுல் மோட்டிவேஷன் இருந்ததுனால, என்கரேஜ்மெண்ட் எல்லாம் இருந்ததுனால தான் எங்களால் அது பண்ண முடிஞ்சது. 33 and 34 இயர்ஸில் வந்து சலங்க பூஜை பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போதே எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் நாட்டிய மந்திர் பற்றி ஸ்பெஷல்னு சொல்லணுன்னா, இங்கே வந்து மற்ற கிளாஸஸில் எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான விஷயம் அப்படின்னா அது வந்து தியரி தான். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இங்கே. தியரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய கிளாஸஸில் வந்து சம்யுக்த ஹஸ்தாவும் ஹசம்யுக்த ஹஸ்தாவும் மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க. பட் அதில் இருக்க ஒரு ஹஸ்தாவோட விநியோகாஸ்லேருந்து கூட எங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாங்க. அந்த விநியோகாஸ் கற்றுக்கிட்டதுனால எங்களால் ஒரு பாட்டோட அர்த்தம் தெரிஞ்சதுன்னா நாங்களே வந்து கொரியோகிராஃப் பண்ணி அதை வந்து நாங்களே எங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நாங்களே கொரியோகிராஃப் பண்ணலான்றதுக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. சின்ன பசங்க எல்லாருக்கும் நடுவில் ஏஜ் ரொம்ப இருக்குதுன்னு ரொம்பலாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து வரலன்னு சொல்லி நான் நிறைய வாட்டி அழுதுருக்கேன் ரேஷ்மி கிட்ட. பட் அவங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் அந்த மோட்டிவேஷனால் மட்டும்தான் என்னால் வந்து 5 இயர்ஸ் என்னால் வந்து அந்த நாட்டிய மந்திர் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருந்து என்னால் நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் நான் பண்ணேன். என்னை நம்பி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸும் எனக்கு கொடுத்தாங்க. சலங்க பூஜையிலே வந்து சோலோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. அண்ட் எனக்குள்ளே இருக்க டேலண்ட் அண்ட் எனக்குள்ளே வந்து என்ன விதமான திறமை இருக்குன்றதையும் வந்து வெளிக்காட்டினது ரேஷ்மி தான். அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் நான் உண்மையாக சொல்லணுன்னா என்னோடய கனவை வந்து நனவாக்கின தேவதைன்னு தான் சொல்லணும் நான் அவங்கள. ஸோ நாட்டிய மந்திர் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. ரேஷ்மி மட்டும் இல்லை, அங்கே இருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், முக்கியமாக ரம்யா, சோபனா, நவீனா, இவங்க எல்லாருக்குமே நான் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா நாங்களாம் குரூப் பர்ஃபார்மன்ஸஸ்லாம் பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு நிறைய ஸ்டெப்ஸ்லாம் வராமல் இருந்திருக்கு. பட் எல்லாத்தையுமே வந்து பசங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரொம்ப பேஷண்ட்டாக எனக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்து எல்லாமே பண்ணாங்க. அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாப்பி பர்த்டே நாட்டிய மந்திர். இந்த நாட்டிய மந்திர் வந்து 100 இயர்ஸ் அண்ட் 200 இயர்ஸ் மேலே இந்த கலை சேவையை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் all my best wishes Reshmi to you. Thanks. Navina, I have been a student of Reshmi ma'am for about 10 years. I have learned a lot during these years. Reshmi ma'am எங்களுக்கு ஒரு டீச்சராக மட்டும் இல்லாமல் she was more like a friend and a sister for us. அண்ட் எங்களோட ஹோலிஸ்டிக் க்ரோத்தில் அவங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்க. லைக் நாட் ஜஸ்ட் பரதநாட்டியம், எங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், எங்களோட டீம் ஒர்க், எங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி, இதெல்லாமே இந்த டைம் நிச்சயமாக எங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. அண்ட் எங்களோட பொட்டென்ஷியலை நாங்களே உணர்றதுக்கு முன்னாடி ஷீ ஃபவுண்ட் இட் வித்தின் அஸ் அண்ட் ஹெல்ப் அஸ் நர்ச்சர் இட். எங்களுக்கு ரெகுலராக ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பரதநாட்டியம் அண்ட் கோரியோகிராஃபி கிளாஸஸ் இதெல்லாமே இருந்ததுனால ஒரு நாளும் நாங்கள் டான்ஸ் கிளாஸில் போய் எனக்கு என்ன புதுசாக படிக்க போகிறோன்ற எந்தூசியாசம் வந்து எங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துச்சு. So thank you Reshmi ma'am for all your support, guidance and the many opportunities you've given us. I am so proud and happy to be a part of Natya Mandir. Thank you. Namaskaram. என்னோட பேர் ரம்யா நமசிவாயம், disciple of Guru Srimati G. Reshmi. ஸோ நாட்டியம் மந்திரில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னோட பேஷனாக மட்டும்தான் நான் டான்ஸை பார்த்தேன். ஒன் பார்ட் ஆஃப் த லைக் என்னோடய ருட்டீனில் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பட் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமே லைக் அக்கா கிட்ட பழக நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க. நாட் ஓன்லி டான்ஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி தியரி அண்ட் நாட் ஓன்லி த ஸ்டெப்ஸ். அக்கா அவங்க லைஃப்பில் அவங்க எப்படி படித்தாங்க, ஸோ அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸஸையும் அக்கா வந்து எங்கள் எல்லாருக்கூடையுமே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க.
ஸோ அதெல்லாம் கேட்கும்போது மேபி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது போல் டான்ஸில். இதை தாண்டி ஒரு லைக் அனதர் வேர்ல்டு அதில் இருக்குது. ஸோ அதில் நம்ம ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆச்சு. ஸோ கரெக்டாக லைக் என்னோடய ஃபைனல் இயர் முடிக்கும்போது இன்ஜினியரிங்கில் ஐ தாட் ஓகே எங்கேயோ போயிட்டு ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் லைக் உட்கார்றதுக்கு வை கான் வி டூ சம்திங் வாட் வி லவ். இதுலேயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும்போது நம்ம அதில் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு தோணுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு அக்கா கிட்ட தான் கேட்டேன், அக்கா நான் இதில் ஏதாச்சும் பண்ணட்டா அப்படின்னோடனே எதுவுமே யோசிக்காமல் டக்குன்னு அக்கா வை நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அக்கா ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க என்னோடய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே வந்து ஒரு டான்ஸ்க்கு லைக் டான்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஓகே ஒரு டான்ஸை வந்து கேரியராக எடுக்கிற அளவுக்கு வந்து என் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் அப்படி யாரும் இல்லை. பட் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த அந்த ஒரு இல்லைன்ற ஒரு விஷயமே எனக்கு ஃபீல் ஆனதில்லை. ஸோ அக்கா அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்து இல்லை இதை பண்ணலாம், ஒரு இடத்துக்கு போனால் எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்ணணும் அதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே அக்கா எனக்கு டீச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. லைக் நான் வந்து ஒரு எனக்குள்ளேயே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி எப்போவுமே வந்து லைக் எங்கே போகணுன்னாலும் அக்கா அங்கே வரலைன்னா நானும் போக மாட்டேன் அந்த இடத்துக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் இருந்துகிட்டு இருந்தேன். அந்த ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தது. ஸோ அக்காவால் வர முடியல. அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்கும்போது அக்கா நான் கிளம்பிட்டேன் நம்ம போகலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அக்கா சொன்ன வார்த்தையை. அக்கா வந்து இல்லை என்னால் இன்றைக்கி வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், நீ போயிட்டு வான்னு ஆக்சுவலி அக்கா சொல்லலை. அப்போது என்னால் இன்றைக்கி வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன்னு அக்கா சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே நான் வந்து ஓகே அக்கா பரவாயில்ல நம்ம அப்புறம் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் கட் பண்ண போனேன். அக்கா 1 செகண்ட் வெயிட் பண்ணேன், நான் வராட்டி என்ன எவ்வளோ நாள் என்னையே டிபெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன், இன்னும் அப்போ நான் இல்லாமல் எப்போ நீ தனியாக போய் கற்றுப்ப அப்படின்ற வார்த்தை அப்போ கேட்டாங்க. நான் எப்போவுமே அப்போல்லாம் தனியாக நான் ப்ரோக்ராம்ஸ் தனியாக போய் பார்க்க மாட்டேன். வெளியே போய் வந்து எனக்கு எங்கே இருக்குது ஸோ செமினார்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட எனக்கு போய் தனியாக அட்டென்ட் பண்ணுறதுக்கு பயமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிசர்வ் கேரக்டராக தான் இருந்தேன் நான். ஸோ கேட்கும்போது நான் வந்து இல்லைக்கா ஃபஸ்ட்டு நான் போகல ஒரு மாதிரி தயங்கி சொன்னேன், நம்ம அப்புறம் போய்க்கலாமே அப்படின்ற. நான் வரமாட்டேன் இனிமேல், நீயா கூப்பிட்டாலும் நான் இனிமேல் எந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் வரமாட்டேன், நீயா போய் பழகு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது ஒரு ஸ்டெப்பில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க தான் அதுக்கப்புறம் நானாக தேடி ஓகே தனியாக இருந்தாலும் ப்ரோக்ராம்ஸாக இருந்தாலும் என்னவாக இருந்தாலும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுன்ற அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எனக்குள்ளே பில்ட் ஆச்சு. ஸோ அக்கா இட் இஸ் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தது. இட் இஸ் நாட் ஓன்லி டான்ஸை மட்டும் நீங்கள் எனக்கு டீச் பண்ணதே இல்லை, அது என்னோடய கேரியர் என் லைஃப்பில் இப்போ அது ஒரு முக்கியமான பொசிஷனில் அது என் கூட இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் ரீசன் வந்து நீங்கள் மட்டும்தான் அக்கா. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஐ எம் சீரியஸ்லி வெரி மச் ஹாப்பி and proud to be part of this Natyam Mandir family and wishing you a very 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 happy anniversary Natyam Mandir. இன்னும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான anniversaries அது செலிப்ரேட் பண்ணணும். So thank you so much. Hope you all enjoyed it. Here we are going to conclude with a small thematic presentation Agni by the senior disciples of our Guru Srimati G. Reshmi. Agni is traditionally said to have various forms. It can be classified through its natural or material forms accordingly, such as ordinary fire, the sun, lightning and destructive fires like forest fires. Agni is commonly used in the ritual forms like fire produced by using sticks for sacrifices and wedding ceremonies. It is also used in houses for domestic usage, and all our ancestors used this sacred fire for other rituals, and even after the last breath, our soul gets connected with the spiritual force is only through Agni, which acts as a funeral fire during cremation procedures. So this theme Agni will be portraying the spiritual activity or the divine role of Agni in a human's life cycle from birth to death. So this theme Agni will be portraying the spiritual activity or the divine role of Agni in her human's life cycle from birth to death. And we have also tried to conclude by portraying it as a sacrificial priest which intercedes the human soul to gods in the heavens, which also takes the form of fire at the Tiruvannamalai Jyoti Agni Lingam. Thank you. Mm-hmm.
महज्ज्वलाय विद्महे आग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् ॐ महज्ज्वलाय विद्महे आग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् ॐ महज्ज्वलाय विद्महे आग्निदेवाय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। With heartfelt gratitude for all those who have supported us vitally in this 8 years of journey has to be mentioned. We are so glad to have Akkare Dr. M. Shubhashri Ma'am for and Mrs. Deepthi for vocal, Nelle Shri M. Hari Murukeshan and Shri Satyanarayanan for Mridangam, Shri Ganesh Kannan and Shri Akkare S. Murugan for violin and Shri Dilip Krishna on flute. Mrs. Shanmugha Thai, a makeup artist at Amman Jewellery Mylapore, and special mention to D.S. Ailu for their support in Hahari aspects for our recitals. To extend a heartfelt thanks to Kumari N. Ramya for the boundless effort, tireless support and endless time that she spent for Natya Mandir. A special thanks to Mr. Balaji, Mr. B Studio, who has a great support with all his technical stuffs and also for his wonderful videography and editings for the seniors thematic presentation. Last but not the least, Jay Prakash Anna and Saravanan Subbayana for their support on video coverage during our performance. It is highly impossible for us to cherish this wonderful journey of success without all your support. We continue to hail all your love and support in the upcoming journey of our institution too. On behalf of our Guru and institution, I would like to thank you all so much for being there for us all the time. I take great pleasure in thanking all the parents of students at Natya Mandir who has an equal commitment. Please do stay tuned at our YouTube channel to watch Navaratri series of performances that has been lined up to celebrate the occasion of Vijayadashami. So watch the videos, do share and comment your views, which means a lot for us. Don't forget to subscribe our channel for more such videos. Thank you. Mm-hmm.